الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد دن وانگوں روشن راتاں ہیں کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو پھڑ کے چیر دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا مولانا قاری نیاز الرحمان صاحب نال ہونے موضوع دے متعلق ڈسکس ہوئی تو طے پایا کہ میں اصلاح معاشرت حوالے نال تساں دوستاں دے گوش گزار چند ایک معروضات کراں تو میں اسی عنوان تے چند ایک باتاں تساں نال کراں گا کیونکہ یہ سٹیج جڑا ہے علماء کرام نل پریا پہ ہے اور ہونے آمد ہوئی ہے مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اگر جنہ دا ایک احسان میرے ہوتے موجود ہے جی میں نے کہہ دیں نا تو میں مان لینا سے لیکن انہیں میں نے کیا نہیں تو چلو فائدہ ہو گیا انج بچوں میں ڈرتا بھی پیاس میں کہہ نہ دین کے تھے تے اللہ بچا لیا ہے توجہ کسی بھی خراب چیز نو صحیح کرندہ پہلے فارمولہ سمجھ لو کیونکہ معاشرے نو صحیح کرندہ اور فارمولہ ہے یہ معاشرہ کرا کو کڑی ہے جڑا کڑیانے کو لے جانے بھی صحیح کر دے یا پانی والا پمپ پہ بھی کھول کے لے جانا لے بھی صحیح کریں یہ معاشرہ ہے اس کو صحیح کرنے کا فارمولہ کیا ہے معاشرے نو صحیح کرنے کا فارمولہ یہ ہے کہ اپنے خراب معاشرے دیاں خامیاں نوٹ کر لو تے ایک صحیح معاشرہ جڑا تواڈی نظر چ صحیح ہے او دیاں خوبیاں نوٹ کر لو تے اپنے آلے خراب معاشرے دی وچوں اتھوں آلے صحیح معاشرے دیاں خوبیاں پیدا کر لو تے او بھی صحیح ہو جائے گا تے تواڈے والا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا ہن اپنا معاشرہ خراب ہے اینو کرنا ہے صحیح اینو صحیح کرنے واسطے ضروری ہے بھی آپاں کوئی ایک انج دا معاشرہ لبیے جدی آپاں کاپی کرنے جدے ورگا معاشرہ بنانا
میں چند ایک معاشرے گناواں گا نا لاں جس معاشرے تے پوری مجلس دے لوگ کہن گے نا بھی آ صحیح ہے، پھر آپ دی کاپی کر لیں تے آپ دے معاشرے نو صحیح کر لیں۔ تے میں چند معاشرے دے نام لین لگا جڑا تانوں صحیح لگے نا وہ تے آواز دے اج بھی ہے صحیح ہے، جڑا نہ صحیح لگے وہ تے بھی دے دے بھی نہیں صحیح۔ آپ ایتھوں گوانڈیاں تو شروع کر رہے ہیں۔ اپنے نیڑے ایک ملک ہے جنہوں کہندے نے انڈیا، بھارت، ہندوستان۔ کی خیال ہے تہاڈا انڈیا دا معاشرہ ٹھیک ہے؟ بولو، تسی بھی پڑھاؤ جڑے سامنے بیٹھے ہو، تسی بھی بولو انڈیا دا معاشرہ پسند ہے؟ او جوانو تسی بھی بولو انڈیا دا معاشرہ پسند ہے؟ دھیان کریا جے سدھو موسے والا اتھے ہی رہندا سی، آئے خیال کرے کیونکہ تسی لا کے رکشا تے گانے تو ادھے ہی لوندے ہو نا، نالے مچھاں نو وٹ دیندے ہو ٹک ٹاک تے، نالے پیچھے سدھو موسے والے دے گانے لوندے ہو تے ہن تسی منہ بھر کے کہندے ہو سانو پسند نہیں۔ وچ بھرا بیٹھے نے کپڑیاں دی دکاناں والے تے جتیاں دی دکاناں والے، اے جدوں اپنی دکان دی پبلسٹی کردے نے تے بھی فلیکس بڑی ساری فوٹو کنجری دی لاندے نے، وہ بھی اتھوں دی۔ کی خیال اس واسطے سمجھ سوچ کے جواب دینا ہے۔ ویسے میں تھا نا ہون بھی جڑا بندہ انڈیا دیاں کنجریاں دے مجرے ویکھے تے فلماں ویکھے تے گانے سنے نا، یقین جانو وہ اتھے نیڑے تیڑے کو نہر ہوئے نا تے انہوں جا کے نا ڈوب کے مر جانا چاہیے، کیونکہ ہفتہ پہلے تانوں پتہ ہے ایک کنجر پڑ کنجر انڈیا دا انہیں کی آکھا؟ انہیں آکھا جیسے مسلمانوں نو گڑ دیاں دے۔ میرا ویسے دل تک کیتا میں کہا تیری ایسی تیسی تو گڑ دیاں گئے تھے تنوں، تو سمجھنا ہے بھی تنوں تیرے ارگے تھے کئی آئے، لیکن ساڑھی قوم دا پھر بھی سمجھ نہیں ہوندی ہے، پھر بھی پج انڈیا دے گانے تے انڈیا دیاں فلماں تے انڈیا۔ تاں میں پائی انڈیا تو کام شروع کیتا ہے بھی شاید تو آٹے جو کسی نے انڈیا دا ماحول تے معاشرہ پسند ہو۔ کی خیال ہے انڈیا دا معاشرہ؟ میں ہوں کرے میں پڑھو نہیں نکالا بھی سدھو موسے والے دا نام کیوں لے ڈر گیا۔ اچھا ترا کر چھڑیا۔ اچھا چلو انڈیا تو اگے چل، انڈیا تو پرلے پاس ایک ملک چائنا، آئے 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 کیا بات، ایسا ملک ہے ہر شے بنا دے نے تے ہر شے کھان دے نے جڑی لب جائے۔ کی خیال ہے چائنا دا معاشرہ پسند کیوں پڑھاؤ نہیں؟ اچھا اگے چل، انگلینڈ، کیا بات ہے، انگلینڈ دا معاشرہ یورپین کنٹریز پسند نہیں؟ چٹیاں سڑکاں ہو نہیں، صاف سڑکاں تے چٹیاں میماں، میں نال ایڈوائز بھی دے رہے ہیں، پسند نہیں؟ امریکہ، امریکہ پسند ہے؟ اچھا جی پسند نہیں تے منڈیاں نو ستے پیان پھر کینیڈا دے خواب کا تو آنے، منڈے ستے پیان ہی خواب ویدے نے بھی میں اک جدو میٹاں ادو میں ہوں پاکستان تے جدو میری اک کھلے ادو میں کینیڈا پہنچیا ہوں۔ بھئی اگر آپ کو یہ معاشرے پسند نہیں ہے تو پھر ان کے خواب دیکھنا بند کریں۔ کئی ساڑھے پراہ جدو بے جاندے نے تے ادو کہندے لے ایک ملک ہے پاکستان، میں امریکہ رہ کے آیا 5 سال بتی نہیں گئی، ایڈا علی شان ملک پاکستان کو ملک۔ بھئی اگر آپ کو وہ معاشرہ پسند نہیں ہے تو پھر آپ اس معاشرے کی مثالیں دینا بھی بند کیجئے۔ تے جنہاں نو بہت ہی چنگا لگدا ہے نا میں انہاں نال بھی گل کرنا، او بھائی جان جنہاں نو کینیڈا دا معاشرہ تے امریکہ دا معاشرہ تے سارے معاشرے پسند نے نا، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو لوگ صرف اس وہاں کی بڑی بڑی بلڈنگیں بتاتے ہیں، تصویر کا دوسرا رخ نہیں بتاتے، وہ میں بتاتا ہوں۔ اے یورپین کنٹریز او نے کہ جنہاں چ رہن والے اکثر لوگ انج دے بھی نے کہ جنہاں نو اپنے باپ دا ہی نہیں پتا کہ میرا باپ کون۔ تے دوسری گل ہے
وہ معاشرہ پتہ کیویں دا ہے؟ اتنے جدو ماں باپ بڑھے ہو جائے نا تو انہوں چک کے اولڈ ہوم چ سٹ آتے ہیں تے اپنے نال کتے تے کتیاں نو سما دے. یہ اس معاشرے کی وہ تصویر ہے جو آپ کو اور کوئی نہیں دکھائے گا. آپ کو وہاں کی ترقی لوگ سنائیں گے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتائے گا، یہ ہم بتائیں گے آپ. اچھا امریکہ دا معاشرہ پسند نہیں، تھوڑے دیر پیچھے جانے آپ، تھوڑی 1300-1400 سال پیچھے جانے. 1300-1400 سال پیچھے گئے تے ایک معاشرہ ویکھیا جس معاشرے دی اصلاح کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. کی خیال ہے یہ معاشرہ پسند جے دی اصلاح نبی پاک نے کی تھی پائی یہ معاشرہ پسند ہے؟ ہاتھ چوکے دسو میں نظر بنا. ماشاءاللہ لو جی 1 کروڑا تے گیا مکہ ٹاکتے لگا معاشرہ سامنے آ گیا بھی اے معاشرہ ہے. اس معاشرے دی ہونا پا کرنی ہے کاپی. جس معاشرے دی اصلاح نبی پاک نے کی تھی آپ انہوں دی کاپی کر کے آدھا معاشرہ صحیح کر لینے آہن کاپی کری. جب میں نے یہ کہا کہ وہ معاشرہ جس کی اصلاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو میرے اس جملے سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ معاشرہ وہ بھی خراب سی. معاشرہ وہ بھی خراب سی. خراب شہنوں صحیح کری دا نا. نبی پاک نے اس معاشرے دی اصلاح کی تھی دا مطلب وہ بھی خراب تے بڑا خراب سی. ایڈا خراب سی وہ معاشرہ کہ جو اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کرن ہوندے سن تے او کپڑے لا دیندے سن برہنہ ہو جاندے سن. ایک کتاباں دی گل نہیں ہے، بخاری جی لکھیا ہے. بخاری جی لکھیا ہے کہ جدوں اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کرن ہوندے سن تے برہنہ ہو جاندے سن تے پھر قریش کولوں آ کے کپڑے منگدے سن. قریش جنہاں نو کپڑے دے دیندے وہ کپڑے پا کے طواف کر دے تے جنہاں نو قریش کپڑے نہ دیندے وہ ننگی برہنہ ہی بیت اللہ دا طواف کرے گا. اے اس معاشرے دی خرابی. اور بھی بڑیاں خرابیاں. بہرحال میں یہ ذکر کرنا ہے بھی نبی پاک نے پھر انہوں صحیح کیویں کیتا. اور نبی پاک لگے نے وہ معاشرہ صحیح کرنا. ذرا تسی توجہ کرنا غور کرنا. میں تنوں طریقہ دساں بھی کیویں صحیح کیتا ہے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کوئی صفا دی بلندی تے آئے اور میرے پیغمبر نے کوئی صفا دی بلندی تے آ کے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ. پڑھ لو کرے کدوں نہ پڑھیا لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے. سب منگتے ہیں یہ سب منگتے ہیں وہ داتا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جس پڑھے آئے وہ تر جاوے گا تیرے مرن ویلے کم آوے گا. ہوئے قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ. نبی پاک علیہ السلام کوہ صفا دی بلندی تے کھلو کر کے آپ نے معاشرے دی صلاح دا پہلا لیسن شروع کیتا ہے. پہلا سبجیکٹ کھولیا ہے. پہلا پیغام اللہ دے پیغمبر نے معاشرے دی لوگاں نوں دیتا ہے. فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. اے مکے دے لوگو اعلان کر کے کہہ دو نا عقیدہ بنا لو، نظریہ بنا لو، منہج بنا لو. لا الہ الا اللہ. اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں،
اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑی بنان والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ لکھاں جمعہ مارن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بیٹے تے بیٹیاں دین والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ عزت و ذلت دا مالک کوئی نہیں، پوری کائنات دا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، داتا بھی اللہ، لجپال بھی اللہ، غریب نواز بھی اللہ، چیمہ نواز بھی اللہ، چٹھا نواز بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، علا کل شئین قدیر بھی اللہ، فعال لما یرید بھی اللہ، علیم بذات الصدور بھی اللہ، کن فیکون دی اتھارٹی دا مالک بھی اللہ، مشرق دا، مغرب دا، شمال دا، جنوب دا، زمین دا، آسمان دا، ہوامان دا، فضاوان دا، شفاوان دا، جلوت دا، خلوت دا، ظاہر دا، باطن دا، اول دا، آخر دا، نوریاں دا، ناریاں دا، خاکیاں دا، آبیاں دا، فلکیاں دا، فرشیاں دا، زمینیاں دا، آسمانیاں دا، پہلیاں دا، بعد والیاں دا، نبیاں دا، ولیاں دا، کتباں دا، عبدالاں دا، صحابیاں دا، وہابیاں دا، بریلویاں دا، دیوبندیاں دا، شیعاں دا، پوری کائنات دے ذرے ذرے ٹکڑے ٹکڑے خطے خطے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے دا مالک، پوری کائنات دا داتا اللہ ہے، اور اللہ دی قسم کلا ہے۔ نعرہ تکبیر، آواز آئے نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کچھا، حاجت روا مشکل کچھا، قاری بنیادی رابط صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام نے معاشری اصلاح کرنے واسطے سب سے پہلے اللہ پاک کی توحید دا پیغام سنایا، فرمایا کائنات دے لوگوں کوئی لات دا منگتا نہیں، کوئی منات دا منگتا نہیں، کوئی عزا دا منگتا نہیں، کوئی حبل دا منگتا نہیں، کوئی یعوق دا منگتا نہیں، کوئی نصر دا منگتا نہیں، کائنات وچ کوئی کسے دا منگتا نہیں، سارے منگتے کے دینے۔ انتم الفقراء انتم الفقراء انتم الفقراء الى اللہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ بھی منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دے نے، منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دے نے، تو بھی اس کو منگیا کر، تو بھی اس کو منگیا کر، وہاں پیگے ہو کہندے نے، منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دے نے، جیڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن، جیڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن، دلاں نو چین دیندے نے، دلاں نو چین دیندے نے، دلاں نو چین دیندے نے، تے سینہ ٹھار دیندے نے، منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے زناکاری کی بیماری کو ختم نہیں کیا، بے پردگی کی بیماری کو ختم نہیں کیا، بلکہ معاشرے کی اصلاح کی غرض سے آپ نے معاشرے سے سب سے پہلے جس بیماری کا خاتمہ کیا وہ شرک تھی۔ کائنات دے لوگوں، اگر معاشرے نو صحیح کرنا ہے، کسی بھی معاشرے نو درست کرنا ہے، وہ دے وچوں سب تو پہلے شرک مکانا پائے گا۔ جدوں تک معاشرے چ شرک نہیں مکنا، معاشرہ صحیح ہو سکتا
نبی پاک نے معاشرہ انج صحیح کیتا اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک نے اللہ پاک دی توحید تو آغاز کیتا سینج کر دے نہیں تا معاشرے دی اصلاح ہوتی نہیں بلکہ معاشرے دی اصلاح کسی خطیب نو آکھے تو معاشرے دی اصلاح تے بیان کرنا ہے وہ پردہ بیان کرے گا وہ شراب نوشی بیان کرے گا وہ زناکاری تے بدکاری تے گفتگو کرے گا اچھی گل ہے لیکن میرے پیغمبر نے سب تو پہلے شرک نو ختم کیتا حضرات دی وقار آج سینج نہیں کر دے بلکہ کنہ وچ آکے آکھیا جاندا ہے مولانا توحید نہ سنایا جے ایتھے 4 دربار نے سجے کھبے تے پتہ نہیں کی کیے لڑائی پہ جائے گی اختلاف ہو جائے گا پلساں پہ جان گیاں پرچے ہو جان گے پابندیاں لگ جان گیاں حالات بڑے خراب نے توحید نہ سناؤ نہیں یارو حالات آج جڑے خراب نہیں حالات جنہیں ادو خراب سن جدو میرے پیغمبر نے اللہ دی توحید دا پیغام سنایا اللہ اللہ میں قربان جاواں جدو نبی پاک نے اللہ پاک دی توحید دا آغاز کیتا خانہ کعبہ دے وچ 360 بت پئے ہوئے سن جدو میرے پیغمبر نے اللہ پاک دی توحید دا آغاز کیتا ہر قبیلے دا وکھرا خدا ہر قبیلے دا وکھرا معبود ہے کوئی لات دی پوجا کردا ہے کوئی منات دی پوجا کردا ہے کوئی عزا دی پوجا کردا ہے کوئی حبل دی پوجا کردا ہے کوئی کدے اگے جھکدا ہے کوئی کدے اگے جھکدا لکڑی دا بت مٹی دا بت پتھر دا بت اور جناب کانسی دا بت سونے دا بت چاندی دے بت جدا ایک خدا تھا ہر قبیلے کا ہر گھرانے کا کوئی بت فتح پانے کا کوئی بت بھاگ جانے کا حضرات دی وقار بتی بت نے لیکن میرے پیغمبر نے خلات دی پرواہ نہ کر دیا ہویا ہر مکہ دے سینے تے چڑھ کے میرے پیغمبر نے اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنا دیتا فرمایا مکے دے لوگو آج تو بعد نہ میں شرک کرنا ہے تے نہ کرم دینا ہے آج تو بعد شرک دا کوئی بھی کام نہیں ہوئے گا آج تو بعد شرک دا کلا کما ہو جائے گا میرے پیغمبر نے دعوت دیتی ہے ساری کٹ دے سکتا ہے پر غیر دے سامنے جھک نہیں سکتا تے کی خیال ہے جو معاشرہ صحیح کرنا ہے کہ نہیں کرنا پہلے تے دے جے کرنا ہے تے پھر کل تو لوکاں نو توحید سنانی ہے کہو انشاءاللہ سنانی ہے کہ نہیں کچھ بولو کل تو اللہ پاک دی توحید لوکاں نو سناؤ اگر معاشرہ سیدھا کرنا ہے تے معاشرے دے وچ شرک مکاؤ آج جڑا کنسپٹ بنیا ہے نا میں ایک بڑے بڑے مولانا دی زبان چ گل سنی ہے او کہندے نے اپنا مسلک چھوڑو نہ دوسرے کو چھیڑو نہ عجیب بات ہے توحید دی گل سنانو چھیڑنا کیا جاندا ہے اور توحید دی گل سنانا کو چھیڑنا ہوتا ہے ایتھے بندے کہندے نے لو جی میرے نال دا یہ 35 سال تو اسی کٹھے کام کرنے آ بننا کٹھا ہے کاروبار کٹھا ہے دادیاں دیواراں کٹھیاں نے انہاں کدی مینوں نہیں چھڑیا میں کدی انہاں نوں چھڑیا عجیب گل ہے توحید دی گل تواڈے نزدیک چھیڑنا ہے اللہ دی توحید دا پیغام دینا چھیڑنا ہے اے یار چھیڑنا نہیں یہ دعوت جڑی انبیاء نے پیش کیتی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اس واسطے حضرات دی وقار معاشرے دی اصلاح کرن واسطے سب تو پہلا معاشرے دے وچ شرک مکانا پے گا لہذا آؤ مولانا نیاز الرحمان با برادران دی اس کانفرنس تو اج پیغام لے کے جاؤ جڑا بندہ تواڈے تو معاشرے نو سیدھا کرنا چاہتا ہے وہ کل تو عہد کر لے میں لوکاں نو اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنانا ہے کہو انشاءاللہ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات جڑی ایک آری گل بنی ہوئی ہے آخر توحید کوڑی بڑی ہے توحید دا مسئلہ ایک توحید کوڑی نہیں سادے لہجے کوڑے نہیں ایتھے خطیب نو کہیے نا بھی تسی توحید بیان کرنی ہو گڈی چو لکھ دیاں ناڑی پاواں ٹنگ لیندا کہندا اج میں چھوٹے ڈانے نے اج میں موچھے پا دینے نے اج میں پھٹے چک دینے نے ہمارے لہجے ہیں کڑوے ہمارے لہجے سخت ہیں اور توحید ایڈی مٹھی ہے کہ بلال تپ دی انگاریاں تیاس کے توحید دا نعرہ لگا رہا ہے
اللہ اللہ تینو کنے آکھیا توحید کوڑیے توحید ایڈی مٹھیے سیدہ دنیرہ ظلم برداشت کر کے رب دی توحید دا ترانہ بلند کر لئیے مینوں دسنا کیڑا جملہ رب دی توحید دا کوڑا کوئی ایک جملہ دسنا اے بیکھو گا پلا کوڑیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت مقام صحابہ شان ابو بکر شان عمر فاروق شان عثمان شان علی شان صحابہ نعرہ تکبیر میں قربان جاواں توجہ دسو یار دے وچ مٹھی اے دی گل اے دی کوڑی گل کیڑی آ جیڑا کچھ میں پڑھیا ہے ایڈی ایڈی مٹھی اللہ جاندا مینوں انج لگدا جی میں شہد دا چھتا پیا کھانا یہ کوڑی گل کیڑی ہے لہجے ہمارے کڑوے ہیں ہمارے انداز کڑوے ہیں ہمارے طریقے کڑوے ہیں رب دی توحید نال مٹھی شے جگتے ہے ہی کوئی اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ہے سوابتے ادرابتے دی وقار معاشری دی صلاح بابتے سب تو پہلا معاشری جو شرک مکان ہے اللہ پاک دی توحید دا پیغام دینا ہے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگانوں توحید سنانی ہے تے جڑے بندے نو انج سمجھنا ہے بے انہوں انج کر کے توحید سمجھا انج کر کے کمیں ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں مانگنا ہے ذمہ رزق دا رب نہیں اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں مانگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو لو کیوں مانگنا ہے او جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے اے میں رب رحمان دا در ایک ہے اے میں رب رحمان دا در ایک ہے تیرے سار نو بھی رب نے بنا تو غیرہ کو لو کیوں مانگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں مانگنا ہے ماشاءاللہ آج مولانا مدرسن ساجد صاحب ہاتھ ہوندے نے کدی ادھر ہوندے نے واری گھنٹے بعد یعنی اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ پاک انہوں سے عطا فرمائے اللہ اللہ توجہ کرنا جنہوں انج نہ سمجھاوے انہوں انج قرآن پڑھ کے سمجھانا ہے جنہوں قرآن نلتے سمجھ آئی جائے گی لیکن بعد بندے جھٹکے ہوندے نے انہوں نے قرآن دیاں تندہ ترجمہ شیرہ میں کر کے سمجھانا ہے تے کئی بندے جدے ہوندے نے انہوں نے مثالہ دیڑیاں پیندیاں نے جنہوں انج بھی سمجھنا بھی انہوں انج سمجھانا ہے اے تو آڈے علاقے دے بڑے معروف عالم دین مولانا اللہ عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ
ताला फरमाया करदे सन दमिश्क दी जामिया मस्जिद दी अंदर शाम मगरब तो बाद एक बंदा आ गया मौलाना दे कोल आके कहंदा मौलाना मैं तुहाडे कोल एक बड़ा जरूरी मसला पुछण वास्ते बड़ी दूरों आया वां। हाँ पुछ मसला। कहन लगा जी मसला है वे अल्लाह पाक नूं शिरक क्यों नहीं वारा खांदा। फरमान लगे यार मसला तो बड़ा चंगा पूछया है। रात नूं वापस से तू जा नहीं सकदा 2024-25 ने जड़ियां गड्डियां चलदियां होवण अल्लाह 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 वापस से तू जा नहीं सकदा। रात मेरे को रह ठहर आराम कर सुबह फजर दी नमाज तो बाद मैं दर्श दियांगा ते दर्स दे विच मैं जनाब जदों दर्स शुरू कर लगा तो उठ के ही सवाल करना है नाले तेनू जवाब लग जाएगा लग नाले लोकां नूं मसले दा पता लग जाएगा। उन्हें आखा जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मौलाना घर लै गए और बैठक अंदर बिठा के निके दरवाजे चो आप अंदर चले गए तो जाके अपनी दौजा मुहतरमा नूं कहन लगे कर्मा वालिए पर आना बड़ा डाढ़ा आया है ये शाम के खाने का तो बस तो बाद मैं कर दिता है अलबत्ता सुबह का नाश्ता नूं आपां करवाना है पर नाश्ता बड़ा तगड़ा करवाना है। उन्हें आखा जी तगड़े का की माना आखिर तगड़े का यह माना है देसी घ्यो के परोठे होने चाहिए ने चौंदे चौंदे देसी घ्यो का हलवा होना चाहिए तरदा देसी आंडे होने चाहिए ने उबलदे एडा बड़ा ठुला चिट्टे मक्खन का भरिया होना चाहिए एडी बड़ी परात खीर दी होनी चाहिए उत्ते गिरियां बादाम लगे होने चाहिए ने उत्ते पिस्ता छोटा छोटा करके लगा होना चाहिए उत्ते गिरी जड़ी है और रंदे ना रगड़ के उत्ते लगी होनी चाहिए ते जनाब उत्ते किशमिश भी लगी होनी चाहिए। मुंह जो पानी आ गया है जनाब किशमिश भी लगी होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह ते बिल्कुल बड़ा खूबसूरत करके बनाना है। मौलाना दी दौजा मोहतरमा सोचण बह गई है केड़ा कर्म वाला है जड़ा साडे मौलवियां घरों आंडे पिया खांदा है। ये केड़ा एडा कर्म वाला परौणा है साडे घरों आंडे एक दाल च को काला जरूर कहंदी है ये मौलाना ये कौन है ते की लेना है। उन्हें मुड़ जुड़ा आवे तुम दसिया करा कौन है की लेना है बस परौणा है गल मुक्की तू वेख आइटम पूरियां ने तो ठीक ने 10 हट्टियां खुलियां ने मैं समान लैके आवा देसी घ्यो जरूरी अंडे जरूरी ने ते परौंठे जरूरी ने ते सारा। उन्हें आखा ना ना मैनू भी इन्ने साल हो गए ना तुहाडे नाल रहिंदी नहीं एडी गल कोई नहीं ये कोई चक्कर जरूर है इन्ना तो तुसीं कदी ने किसे कीता ही नहीं ते मैनू जदों तक तुसीं दसिया ना ते मैं एक रोटी भी नहीं बनाई। बीबी अड़ गई बीबी बोलो बीबी तुहानू पता बीबियां अड़ जान फिर तौबा तौबा बीबी अड़ गई उन्हें कहा मैं तो काम नहीं करना मौलाना मजबूर हो गए तो कह लगे ने हुण तू मजबूर कर रही है फिर तेन दसना ही पैना। असल च गल है जो परौना है ना ये मेरे लिए रिश्ता लैके आया है तो कहता आप बच्ची मदरसे की फारग है खूबसूरत है खूबसीरत है तुसीं उहदे नाल निकाह कर लो बस। इन्नी गल करन दी देर ते फायरिंग शुरू हो गई ठा ठा चिमटा ने चुक के मारिया हो गया इतने फूकनी हो गई तो तवा ने सीधा ही सुटिया ऐ जनाब ना पूरे घर ठा ठा डजन पई होवे तो आवाज निम्मी निम्मी आवाज बैठक विच भी जावे तो परौणे ने भी कान लाया भी इधर खड़े केड़ी जंग छिड़ पई है। वो सारी रात वक्फे ना फायरिंग होंदी रही ते सुबह मौलाना नूं लै गए मस्जिद नमाज पढ़न मौलाना सीधे पदरे हो गए नमाज तो बाद दरस देने तो जुत्ती चुकी निकलन दे तो पुछो मौलाना आवाज मारी ओ बाबा मसला ते पुछ जा ओ कहंदा जी कोई लोड़ नहीं रह गई। उन्हें की होया उन्हें आखा जी राती तुहाडी बेगम ने मैनू सारा कुछ समझा छड़िया। उन्हें आखा उन्हें की समझाया उन्हें आखा उन्हें समझाया है मैनू ये पता लगा है एक औरत नू शरीक वारा नहीं खांदा ते पूरी कायनात दे रब नू भी वारा खांदा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हजरत दी वकार मेरे पैगंबर माशरे नू सही करन वास्ते अल्लाह पाक दी तौहीद दा पैगाम दिंदे पैने लिहाजा आओ माशरा सीधा करना है। सब तो पहले माशरे विच शिरक मुकाना है दर ही छड्ड के रब दे दर भरेगा किसे होर दे दर ते जाई क्यों दर ही छड्ड के रब दे दर भरेगा किसे होर दे दर ते जाई क्यों जदों सब दियां पूरियां ओ करदा किसे होर दा दर खटकाई क्यों ओदी जात सिर्फ
लासानी है, बाकी सारी दुनिया फानी है, बाकी सारी दुनिया फानी है। और जदों खालिक मालिक एक होवे, दर दर ते सर नू झुकाइए क्यों? अल्लाह अल्लाह क़ाल अल्लाह तआला कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। पहला कम नबी पाक ने मुआशरे दी सलाह दा कीता, शिरक मुकाया। ते दूजा केड़ा कीता दसां कि बस करा भाई, जब मेरा टाइम मुक्कन लगे ना, तो टाइम मुक्कन तो ठीक 1.5 घंटा पहले मैंने हाथ ला देना महाराज, मैं फिर छेती छेती तकरीर क्लोज कर लांगा। टाइम का ख्याल करना। अल्लाह अल्लाह दूसरा काम केड़ा कीता नबी पाक ने? अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। दूसरा मैं जल्दी जल्दी करा। दूसरा काम नबी पाक ने कीता, अल्लाह दे पैगंबर ने उन्होंने मकाम रिसालत समझाया। की समझाया? बोलो। मकाम रिसालत समझाया। पहले मैं तुहानू समझावा मकाम रिसालत किनू कहंदे ने। हज़रात दी वकार मकाम रिसालत किनू कहंदे ने? एक बाप है, एक बेटा है। मैं तुहाडे कोलों पुछना, एक बाप एक बेटा है, दसो इन्हां दोवां विचों शान किहदा बहुता? बाप दा बहुता। लेकिन मकाम रिसालत है, अगर अल्लाह पाक बेटे नू नबी बना देंदा है, अगर अल्लाह पाक बेटे नू रसूल बना देंदा है, फिर बाप नालों बेटे दा मुकाम ज़्यादा हो जांदा है। फिर बाप नू भी अपने पुत्र दे मगर लगना पैंदा है। तुसीं कहोगे एवें कोलों ही गल्लां कीती जांदा, नहीं कुरान च लिखिया है। कित्थे लिखिया है? अल्लाह दे नबी ने वो अपने बाप नू मुखातब करके फरमांदे ने, या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया। अब्बा जी मेरे पास इल्म आ चुका है वही का, आपके पास नहीं आया। वही के इल्म के आने के बाद तब्दीली क्या हुई? फत्तबिअनी, पीछे जाओ, पीछे जाओ। फत्तबिअनी, अब्बा जी पीछे हो जाओ। फत्तबिअनी, पीछे हो जाओ। इत्तिबा करो मेरी। इत्तिबा का माना क्या होता है? इत्तिबा का लुगत में माना लिखा कदम ब कदम चलना, कदम के निशान के ऊपर कदम रख के चलना। हज़रत इब्राहिम अपने अब्बा जी नू फरमाते ने, फत्तबिअनी, अब्बा जी मेरे मगर ते मेरे पैरों ते पैर रख के टुरना है, मेरे तो अगे नहीं लंघना। अगर तुसी अगे लंघोगे तो तुसी कामयाब नहीं होवोगे। हज़रत दी वकार पता लगा, अल्लाह पाक जिन्हों नबी बना देंदे ने ओदा मुकाम सब तो उच्चा बन जाता है, ओदा मर्तबा सब तो उच्चा बन जाता है। लिहाजा मकाम रिसालत ये है, अल्लाह पाक ने मेरे नबी नू रसूल बनाया ते मेरे पैगंबर दी रिसालत तो बाद सारे पीछे हो गए। वली सारे पीछे, इमाम सारे पीछे। इज्जत सारियां दी करने, इमाम दी इज्जत भी करने, लेकिन कमली वाले दा मुकाम उच्चा। पीर दी इज्जत भी करने, पर कमली वाले दा मुकाम उच्चा। गद्दी नशीन दी इज्जत भी करने, पर कमली वाले दा मुकाम उच्चा। और जज दी इज्जत भी करने, पर कमली वाले दा मुकाम उच्चा। मैं क्या करना? पीर सारे थल्ले, रहबर सारे थल्ले, मुर्शिद सारे थल्ले, जज सारे थल्ले, और वजीर सारे थल्ले, वकील सारे थल्ले, शेखुद्दीन सारे थल्ले, अलामा सारे थल्ले, फहामा सारे थल्ले, सत्य जमीना थल्ले, सत्य असमान थल्ले, सत्य जमीना दी मखलूका थल्ले, सत्य असमान दी मखलूका थल्ले। रब तो बात कर सब तो कोई उच्चा खड़ा है ते काली कमली वाला खड़ा है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शान मुस्तफा। यार आवाज आए की कर दे हो, कुर्सी दे नशे बह गए जे। शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, बुलंदी मुस्तफा, रिफत मुस्तफा, हजरत मौलाना कारी दुनिया दी रहमत साहब। नाराए तकबीर। अल्लाह अल्लाह पाक कारी साहब से दे मोटे होंदे जांदे ने, मैं माड़ा होंदा जाना, पता नहीं की चक्कर है। अल्लाह 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 सारे थल्ले बोलो, सारे बोलते नहीं सारे, हाँ सारे थल्ले। लख दुनिया विच सोने हुसन पर सबे ओदे तो थल्ले। लख दुनिया विच सोने हुसन पर सबे ओदे तो थल्ले। नबियां बीचों ओदी लोको, दुनिया बीचों ओदी लोको,
हो गई बल्ले बल्ले बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन। खोल के कुरान देख शान मेरे पीर दा, खोल के कुरान देख शान मेरे पीर दा। नदियां दी लड़ी बिचों मोती जी अखीर दा, जे दियां गल्लां असियां कर दे, जे दियां गल्लां असियां कर दे ओ मेरे मदनी सरकार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन। हज़रात दी वकार ये है मकाम रिसालत जो मैंने आपको समझाया। ये मकाम रिसालत मेरे पैगंबर ने मक्के दे चौधरियां नूं समझाया, उन्हां चौधरियां नूं समझाया जेड़े मुछां नूं वट दे के कहंदे सन आ मेरा घर है, मेरा कानून है, आ मेरी हवेली है, मेरा कानून है, आ मेरी पैड़ी है, मेरा कानून है। मेरे घर च धी जम्मेगी, मैं घर दे सिर विच टोया कट के दोंदी नूं दब देवांगा, मैनूं कोई पुछण वाला कोई नहीं, क्योंकि घर मेरा है, कानून मेरा है। मैनूं दो भैणां दा हुस्न पसंद आ जाएगा, मैं दोवां भैणां नूं अपने निकाह विच इकट्ठा रख लवांगा। मेरी बरदे तुरी जांदी बकरी दा गोश्त खाण नूं दिल करेगा, मार के बुगदा दी लत्त वड्ड के रोस्ट करके खा जावांगा। बकरी जख्मी लगी फिरे मैनूं कोई परवाह नहीं, ये मेरी मर्जी है ते मेरा कानून है। अल्लाह अल्लाह औरत नूं मखसूस इनाम जान गए, मैं चुक के कमरे विच उहनूं बंद कर देवांगा, ना पानी ना खाना कुछ भी नहीं पूछांगा, ये मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करा। लेकिन मेरे पैगंबर आए नबी पाक ने खाना काबा दी दहलीज में खलो के फरमाया फतह मक्का के मौके पे आज मैं आपके जाहिलियत के तमाम रस्म रिवाज अपने पांव के नीचे रोक रहा हूं। ओए खबरदार, आज तो बाद राज रब दा चलेगा ते रवाज कमली वाले दा चलेगा। खबरदार जी, अज तो बाद कोई चौधरी मुछा नूं वट दे के आखे कि मैं धी नूं जिंदा दफन करांगा, पिछे हट, तेनू पता नहीं मुहम्मद रसूलुल्लाह आ गए। नबी पाक ने उन्होंने इंज करके मकाम रसालत समझाया भी मैं अल्लाह दा नबी हां ते मेरे पुछण तो बगैर हुण तुहाडे कोल चारा कोई नहीं। ये भी बड़ा औखा काम किया, बड़े बड़े। एक दिन फरिश्ता आया आसमान तो, फरिश्ता, मेरी बात तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ आ रही? कुछ करके हाथ खड़े करो, मैंने पता लगे कि समझ नहीं आ रही। बोले 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 बोले, क्या बात है, कोई गल नहीं, हो ही जाता है कदी कदी। तवज्जो, अल्लाह अल्लाह। एक दिन ना फरिश्ता आ गया, एक फरिश्ता आया, नबी पाक बैठे ने ते फरिश्ते ने आके ना इंज नबी पाक दे सामने बैठ के जिवें बंदा तशहुद वेंदा ना बुजुर्गो, इवें बैठ गया ते बैठ के ना उन्हें अपने हाथ नबी पाक दे घुटने मुबारक ते रख लिया। ते पता की कहंदा है, आखबिरनी अनिल ईमान, ऐ महबूब पैगंबर मैनू दसो ईमान किनू कहंदे ने। आपने ईमान दा डेफिनेशन बयान कीता, फिर कहता खबरनिया ने लेसान एहसान किनू कहंदे ने, आपने भी बयान किया। नबी पाक को सवाल करदा, नबी पाक सवाल दा जवाब दिंदे ने। मेरे पैगंबर को जवाब सुन के ते कहंदा तुसी बिल्कुल सही जवाब दिता है। फिर सवाल करदा है, फिर नबी पाक जवाब दिंदे ने, फिर कहंदा तुसी बिल्कुल सही जवाब दिता है। सहाबा बड़े परेशान ने, अजीब बंदा है, आपे सवाल करदा है फिर नबी पाक को जवाब पुछदा है। जदों नबी पाक जवाब दे दिंदे ने ते कहंदा तुसी बिल्कुल सही जवाब दिता है। इसदा मतलब इहनू जवाब दा पहले ही पता सी। उठ के चला गया, सहाबा कर देने महबूब बंदा बड़ा अजीब आया है, आपसे सवाल करदा है, फिर तुहाडे कोलों जवाब पुछदा है, फिर आपसे कह दिंदा तुसी बिल्कुल सही जवाब दिता है। जिवें नूं सारे जवाब आंदे ने, मेरे पैगंबर फरमाते ने मेरे सहाबा इनू सारे जवाब ही नहीं आते, बल्कि इनू सारा दीन आउंदा है, इनू सारा दीन आउंदा है। महबूबा वजह की है? पर मैं वजह वे के बंदा नहीं है, फरिश्ता है, ते फरिश्ता भी कोई आम फरिश्ता नहीं, ये नूरियां दा सरदार है, जिबरील अमीन आया है। ये महबूबा की लेना है? पर मैं तुहानू तुहाडा दीन दसण वास्ते आया है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। हजरत मौलाना यूसुफ फसरूई साहब तशरीफ लेके आ गए ने। आजो आजो जिंदाबाद।
नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, हज़रत मौलाना यूसुफ कसूरी साहब, हज़रत मौलाना कारी अहमद हसन साजिद साहब, हज़रत मौलाना कारी बीड़ी अमीन आबद साहब, नारे तकबीर। देखो देखो कौन आया, शेर आया, पहले मेरा नंबर आया, फिर अहमद हसन साजिद साहब का नंबर आया, उत्तो शेर का नंबर आया। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदर आप तेजी वकार गौर कर दे जाना जरा। बस मेरी तकरीर थोड़ी जी रह गई। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, अल्लाह दा शुक्र। तुसी सुनाओ फिट फाट और को साडे ले। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदर आप तेजी वकार गौर कर दे जाना जरा। नबी पाक जरा मेरा तवज्जो करना, मैं गल समझाना। अर्ज कर दें साहबा महबूबे कौन सी? फरमाया जिब्रील अमीन सी नूरियां दा सरदार। महबूबा की लड़ा है? फरमाया युअल्लिमुकुम दीनकुम, मैं तुहानू तुहाडा दीन सिखाण आया है। यारो मैं तुहाडे कोल पुछना वा, ए जो आया नबी पाक दे कोल दीन सिखाण वास्ते ते आके खड़ा हो जांदा जिब्रील अमीन ते साहबा नू कहंदा भी नेड़े नेड़े हो जाओ, मैं तुहानू अल्लाह दा दीन सिखाणा। इंज कर सकदा सी ना? देखो नहीं जे नहीं कीता, ओ नहीं जे नहीं कीता। क्यों नहीं कीता? क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मकाम नू समझा के भेजिया गया है। अल्लाह पाक ने समझा के कहलाया जिब्रीला तू खलो करके गुफ्तगू नहीं कर सकता, तू जिब्रील होएगा और तू नूरियां दा सरदार होएगा, तू रूहुल अमीन होएगा, तू बड़ा बड़ा होएगा, पर मेरे कमली वाले तो बड़ा हो सकता, मेरे कमली वाले तो बड़ा नहीं हो सकता। लोगों इंज करके मकाम रिसालत उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने समझ आ गया, फिर उन्होंने समझ आ गया। फिर जो इन्होंने समझ आ गया, फिर उन्होंने कपड़े भी कदी अपनी मर्जी नाल नहीं पाए। कमली वाले नू आके पूछे आए बाबूबा किवें दे कपड़े पाने ने ते किवें दे नहीं पाने? सुनिया धार बंद किथे रखना ते किथे नहीं रखना, केड़ा कपड़ा पाना है ते केड़ा नहीं पाना, केड़ा रंग पाना है ते केड़ा नहीं पाना, वाला दा पफ किधर कटना है ते किधर नहीं कटना, लगा किनियां को कटानियां है ते किनियां को नहीं कटानियां, किथे रोना है दसो महबूबा, जिथों रोण तो मना कर दियोगे रोना छड़ देवांगे, जेड़े कपड़े पान तो मना कर दियोगे कपड़े छड़ देवांगे, जेड़ा रंग पान तो मना कर दियोगे रंग छड़ देवांगे, जेड़ा काम करन तो मना कर दियोगे काम करना छड़ देवांगे। इंज करके उन्होंने मकाम रिसालत समझ विच आया। एक निक्की जी मिसाल देना, अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल कीता है, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमाया इमाम दा दावा करने वालों मेरे नबी ते दरूद भेजो। ओ यारो सहाबा अरबी, वालिदैन अरबी, कुनबे कबीले खानदान अरबी ने अल्लाह कहंदे ने ईमानदारों मेरे नबी ते दरूद भेजो। मजाल जे किसी साथी ने अपने कोलों अद्धी लैन दा भी दरूद तैयार कीता होवे, तैयार करके नबी पाक नू आख्या है, महबूबा अल्लाह पाक ने सानू आख्या है ईमान वालियो दरूद पढ़ो। आ देखो सी निक्का जा दरूद तैयार कीता, चेक करो सोना बनया कि नहीं बनया। ना 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 ओ ना इंज भी नहीं कीता। ओ मकाम रिसालत समझ गया सन, ओ मेरे नबी दे सामने बैठ गए ते बैठ के कहंदे ने महबूबा जिवें दरूद दा हुक्म तुहाडे ते उतरी आए में दरूद पढ़न दा तरीका भी तुसी बयान करोगे। ऐ उन्होंने मकाम रिसालत समझ विच आया ते माजरत नाले सानू समझ नहीं आया, सानू समझ विच नहीं आया ते असी सन 47 तो तुहानू समझाण लगे हां, असी खप मरे हां, लेकिन एक गल समझ विच नहीं आउंदी। आ मैं बैठा वां इत्थे मेरे हत्थ चुमो, उत्थे मेरा पुत्र बैठा है ओदे भी हत्थ चुमो, एक गल्ला इत्थे पिया है इत्थे पैसे पाओ, एक गल्ला उधर पिया है ओदे च पैसे पाओ, उत्थे मेरे दादे दी कब्र है ओनू सजदा करो, उधर परदादे दी कब्र है ओनू सजदा करो, उधर भरोले पैने साल दे दाने उन्हां विच पाओ, साडीआं गड्डियां ते टायर चुमो, साडे टायर चुमो, गुलाम कौम अगे वधिए इंज करके हथ पैर चुमी जाती है, गलियां च पैसे पाई जाती है, गिट्टे गोडे चुमी जाती है, कब्रां ते सजदे कीती जाती है। कोई पुछण दी जरूरत नहीं करदा और मैं तेरे पैर क्यों चुमा, और मैं तेरी हथ क्यों चुमा, और मैं तेरी गड्डी दे टायर क्यों चुमा, और मैं तेरे दादे दी कब्र ते सजदा क्यों करा, और मैं तेरे परदादे दी कब्र ते सजदा क्यों करा। मैं कलमा तेरा नहीं पढ़िया, मैं कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह दा पढ़िया। नारे तकबीर, शाने रिसालत, मकामे रिसालत, नारे तकबीर। ऐनी गल नहीं को करदा। जब आप ये बात करने लगेंगे तब आपको मकाम रिसालत समझ में आ जाएगा। अल्लाह पाक समझण दी तौफीक दे दे।
अल्लाह अल्लाह ये नबी पाक ने उन्होंने समझाया ते अल्लाह करे साडी कौम नूं भी समझ आ जाए। दो गल्लां हो गईयां, ये दो काम कीते। हुण तीजा भी सुनावां कि ना सुनावां? टाइम वैसे मुक गया है, लेकिन मैं शार्टकट करके दो, जो इत्थे छड़ दिता ना फिर गल अधूरी जी रह जानी है। तो मैं कहना मैं 5-7 मिनटां दे विच मैं निबेड़ देना। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरात तेजी वकार। तीसरा काम नबी पाक, हुण भाई पूरी तवज्जो रखनी है पूरी, मैं हुण गल छेती मुकानी। तीसरा काम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कीता, नबी पाक नूं भाई भाई बनाया। की बनाया? भाई भाई बनाया। किमें बनाया? इधर शोर थोड़ा जा खत्म करो ना, आवाज जरा साफ जी करो, शोर मुकाओ। अल्लाह 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 नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भाई भाई बनाया। मक्कियों साहब भी निकले ने, तिजरत करके चले गए ने मदीने दे अंदर। खुनबा कबीला बरादरी जथा तोला सारा कुछ पीछे छड़ के आप कले तने तनहा मक्के मदीने पहुंच गए ने। मेरे पैगंबर ने एक मुहाजिर नु लिया, एक अंसार नु लिया, तुहां दे हत्थ विच हत्थ पा के फरमाया तुसी भरा बन गए हो, अज तो बाद तुसी भरा बन गए हो। ते यारो भरा बन के विखा दिता, हत्ता कि इत्थों तक आउंदा है मेरे पैगंबर ने एक मुहाजिर नूं अंसार नूं भरा बनाया। अंसार कहन लगा यार मेरे कोल 2 दुकानां ने, एक दुकान छड़ देना तू ले ले, 2 मकान ने, एक मकान छड़ देना तू ले ले, 2 बीवियां ने, एक नूं मैं तलाक दे देना, तुझ नाल निकाह कर ले। ओ यारो वेखो ते सही ना, मेरे पैगंबर ने 7 भरायां नूं भरा बनाया, उन्हां भरा बन के विखा दिता। अज असीं सिद्धे तां नहीं हुंदे, मुआशरा दुरुस्त नहीं हुंदा। इत्थे एक मां दे बतन विचों जम्मे होए सके भरा भरा नहीं बनदे। भरा वट बन्ने तो भरा नूं कतल पिया करदा है, भरा भरा ते सीने विच गोलियां पिया मारदा है, भरा भरा ते केस पिया करदा है, भरा भरा दे बच्चे पिया गवा करदा है, भरा भरा दा बूआ छड़ी बैठा है। कईयां भरावां ने दिल सख्त कर लेने, अपनियां भैणां दा मुंह वेखण तो रोक दिता है। कहंदा आपदी फुफी दा मुंह नहीं वेखना, ए मर भी जावे ते दे घर नहीं जाना, मैं मर जावां ते मेरा मुंह नहीं वेखण नहीं देना। आखे वजह की है? वजह है वेखे ने फलानी जगह ते 10 एकड़ जड़ी देसी मेरे नां नहीं लगाई। मेरे पैगंबर ने 7 परायां नूं भरा बनाया, उन्हां भरा बन के विखाया। इत्थे एक मां दे बतन विच जम्मे होए भरा नहीं पे बनदे, एक दूसरे दे दुश्मन बने पिया। आ गवांढिया मेरी दीवार है ना, इधर मेरा खारे ते इधर मेरे गवांढी दा खारे, मैं समझा मेरे भरा दा खारे। ओदियां बेटियां मेरियां बेटियां ने, ओदियां धीयां मेरियां धीयां ने, ओदियां बहनां मेरियां बहनां ने, ओदी इज्जतां मेरियां इज्जतां ने। लेकिन इज्जत नहीं समझिया जांदा, अड्डियां चुक चुक उन्हां दियां धीयां भैणां वेखियां जांदियां ने, अड्डियां चुक चुक उन्हां दे घर रुके सुट्टे जांदे ने, अड्डियां चुक चुक के गंदियां नज़रां तकीयां जांदियां ने। हत्ता के गली दे विच बैठण वाला नौजवान ही नहीं समझदा इस गली दियां सारियां बेटियां मेरियां बहनां लगदियां ने। कदी किसे रक्शे पिछे जांदा है, कदी किसे मोटरसाइकिल पिछे जांदा है। हज़रात दी वकार उदों तक माशरा सीधा नहीं होना जदों तक एक बंदा दूसरे बंदे नूं अपना भरा नहीं समझेगा, जदों तक मैं इज्जतां नूं इज्जतां नहीं समझांगा, जदों तक बहनां नूं बहनां नहीं समझांगा, उदों तक माशरा कदी सीधा नहीं होएगा। कौन जिहड़ा इस माशरे दे अंदर किसे नूं भरा समझदा है? अल्लाह जानदा है। इधर दुकानदार दी दुकान ते उत्थों जे गाहक चढ़दा पिया हुंदा है, चाहीदा है कि दुकानदार आखे मेरा भरा आ गया है, लेकिन वह कहंदा कुकड़ी आ गई है, इहदी मैं खल ला देनी है, ये बकरा आ गया है, इहदी मैं खल ला देनी है। इत्थे बेटा कचिचियां वटन लग पैंदा है। कोई मां बहन आ गई है, कहंदा कुकड़ी आ गई है, मैं हुण खल ला देनी है। ओ यारो जरूरी नहीं है कमादां च लुक के बहन वाले डाकू ने, कई दुकानदार भी ते डाकू ने, जरूरी नहीं रावां मल के लुटण वाले डाकू ने। अल्लाह जानदा कई फ्रूट दियां रेड़ियां ला के बैठण वाले भी ते डाकू ने, जिन्हां नूं पैसे तुसीं खरे दिंदे हो, पैसे नूं वट पियावे ते चुक के तुहाडे मूंह ते मारदे ने, लेकिन पैसे जेबी च पाउण तो बाद तुहानूं पता भी नहीं लगण दिंदे। फ्रूट नक तुहानूं दिंदे ने, सब्जी नक तुहानूं दिंदे ने, तो नंबर चीज़ां तुहानूं दिंदे ने, ये भी ते डाकू ने। अगर रेड़ी वाला गाहक नूं भरा समझण लग जाए, माशरा सीधा हो जाए। अगर दुकानदार गाहक नूं अपना भरा समझण लग जाए, माशरा सीधा हो जाए। अगर गवांडी गवांडी नूं भरा समझण लग जाए, माशरा सीधा हो जाए। ये तो मेरे नबी ने किया था, उनको आपस में भाई भाई बना दिया, उन्हें भरा भरा बन के विखा देता। आओ भाई भाई बन जाइए, कूनो इबादल्लाहि इखवाना, अल्लाह दे बंदे बन जाओ ते भरा भरा बन जाओ। ये मेरे पैगंबर ने चौथा काम कीता, ये मेरे पैगंबर ने तीजा काम कीता। चौथा काम बयान करा ते गल मुकावा। हज़रात दी वकार
चौथा मेरे पैगंबर ने एडा बड़ा काम किया जिहड़ा सन 47 तो अज तक किसी हुक्मरान कोलों नहीं हुंदा पिया। बड़े तो बड़ा तुरलत आया है लेकिन इस काम दे विच नाकाम निकलिया है। मेरे पैगंबर ने वो काम करके विखाया। किहड़ा? मेरे पैगंबर ने गुरबत खत्म करके विखाई, गुरबत दा खात्मा करके विखाया। जिहड़े मक्के विच मुसलमान रहिंदे सन वो दौलतमंद सन, अमीर सन, पैसे वाले सन, पर जदों मक्का छड्ड के मदीने आ गए जमीनां पिछे छड्ड आए, जायदादां पिछे छड्ड आए, गुरबत इन्नियां बन गई कि खुद जनाब पत्ते खाण ते मजबूर हो गए। लेकिन जदों मदीने पहुंच गए महाजर गरीब ने, अंसार अमीर ने मेरे पैगंबर नूं गुरबत मुकाई। भला किवें? मेरे पैगंबर ने ज़कात दा निसाब कायम कर दिता। मेरे आका फरमाते ने अमीरां कोलों ज़कात लई जाएगी, गरीबां ते खर्च कीती जाएगी। जिहदे कोल 7.5 तोले सोना होएगा ओहदे विचों 2.5% दे हिसाब नाल ज़कात देगा। 52 तोले चांदी होएगी इहदे विचों भी 2.5% के हिसाब नाल ज़कात देगा। जिहदे कोल नकदी पैसे पे होणगे वो भी 2.5% उहदे विचों ज़कात देगा। मसलन 100 दे पिछों 2.5 रुपये ज़कात, 1000 दे पिछों 250 रुपया ज़कात, लाख दे पिछों 2500 रुपया ज़कात। मेरे पैगंबर ने ज़कात दा निसाब कायम कर दिता। फरमाया जिमीदारां नूं तुसीं अपणियां ज़मीनां विचों शर कढना शुरू कर दिओ, मज्जां ते ढोरां दीयां ज़कातां देणियां शुरू कर दिओ। मेरे पैगंबर ने निसाब कायम कर दिता। फिर ज़कात लैके अमानत दे नाल गरीबां दे घर तक पहुंचाने शुरू कर देते। जो अमीर ज़कात देन लग जाएगा गरीब दे घर ज़कात पहुंचन लग जाएगी। फिर जड़ा गरीब रोड चो खलो के किसी अमीर नूं लुटेगा इस काबल एक दा हाथ कट दिता जाए। जो अमीर तेनू ज़कात पिया देंदा है, जो अमीर तेरे घर दा चुल्हा पिया बालदा है, जो अमीर अपना पेट कट के तेरे बच्चियां दा पेट पिया पालदा है, फिर तेनू किन्ने हक दिता उहदे रोड ते खलो के ओनू लुटे ते उस काबल है कि तेरे हाथ नूं कट दिता जाए। मेरे पैगंबर ने गुरबत दा खात्मा फरमाया। एक सहाबी मेरे पैगंबर दे कोल आया, गुरबत दा जिक्र करदा महबूबा गुरबतां बड़ियां ने, गुरबत दी वजह तो चोरियां ते डकैतियां बड़ियां ने। मेरे आका फरमाते ने सहाबिया अन करीब एक वक्त आएगा ऐ मेरे लियांदे दीन दी वजह तो अल्लाह पाक इनामन कर देगा। एक औरत हीरा मुकाम तो चलेगी, यारब का एक शहर है, सोने न लदी हुई होएगी, मक्के आएगी, अल्लाह पाक दे घर दा तवाफ करके वापस जाएगी। लुटना ते दूर दी गल है, ओदे सोने तीरे जवाहरात वाल कोई वेखेगा भी नहीं। सहाबी बयान करदा है मैं नजर थल्ले सुट के सोचन लग पिया वो किवें लंघ जाएगी या चोर ते डकैत तो मर जाणगे। फरमाते ने मैं फिर अपनी अखां नाल उस औरत नूं वेखिया, अल्लाह दे घर दा तवाफ ने कीता, वापस अपने घर गई, सोने नाल लदी होई ते किसी नूं देख के हीरे ते जवाहरात लख चुक के नहीं वेखिया। क्यों नहीं वेखिया? क्योंकि किसी नूं जरूरत ही नहीं रहेगी सोने दी, किसी नूं जरूरत ही नहीं रहेगी चांदी दी। मेरे पैगंबर ने जिक्र के गुरबत दा खात्मा कर दिता। ओ यारो मैं बहुती गल नहीं करदा, मैं पूरे पाकिस्तान दी गल नहीं करदा क्योंकि साडियां गल्लां ते तुसीं घट सुणदे हो। ये जेड़े टीवियां ते बैठे ने नीले पीले कोट पा के इन्हां दियां गल्लां तुसीं भज भज के सुणदे हो। साडियां गल्लां तां छड्ड दिंदे हो कि साडे मुंह ते दाड़ी है, मौलवी कह के साडियां गल्लां नूं इग्नोर कर दिता जांदा है। लेकिन अज मैं दावा पिया करना वा मैं बहुतियां गल्लां नहीं जानदा। ए जिन्ने इलाके दे पिंडां दे तुसीं आ करके बैठे हो, किसी एक पिंड विच ए जिहड़ा मैं तरीका इस्लाह मुआशरा दा बयान करदा पिया वा, मैं सिर ते कुरान रख के कहण नूं तैयार हां, मैं बिना बनण नूं तैयार हां, मैं जनाब टक लाउण नूं तैयार हां, मैं परे ते पंचायत विच गल करन नूं तैयार हां। ए जिहड़ा तरीका मैं बयान कीता है ये मैं नहीं कीता, रसूलुल्लाह दा अंदाज है। इहदे मुताबिक अपने इलाके दा कोई एक पिंड सिलेक्ट कर लो, कोई एक इलाका कोई एक पिंड सिलेक्ट कर लो, सटत बाई सटत उस पिंड दे विच सारे कानून नाफज कर दिओ। जिस कुछ पिंड दे विच ना गुरबत मुके ते अल्लाह दी कसम उस पिंड के बाहर बोर्ड लाया जे, बोर्ड ते लिखिया जे आओ काड़े तो आने वाला मौलवी साडे पिंड विच कदी ना मरे, मैं मर जावांगा पर उस पिंड विच कदी दाखिल नहीं होवांगा। अजमाओ ते सही, अजमाओ ते सही, ओ पंजियां दियां फक्कियां अजमान वाले हो, किताब सुन्नत नूं अजमाओ ते सही, ओ 200 दी कुल्फी अजमान वाले हो, मेरे नबी दे दीन नूं अजमाओ ते सही, ओ नवीआं स्प्रेवां अजमान वाले हो, किसानो मेरे पैगंबर दे दीन नूं अजमाओ ते सही। असीं एडी छोटी कौम होए पे हां, अपनी सोच पंजियां तीवां ते दार ते 2000 तो उच्ची भी करो ना। जेड़े कौम तरक्की करते ने वो 100 दियां आजमाया नहीं किया करते, वो 200 दियां चीज़ां नहीं आजमाया करते। जो तरक्की किया करते हैं वो लाखों को आजमाया करते हैं, वो अरबों और खरबों को आजमाया करते हैं। असीं आजमाने 500 वालियां चीज़ां ते ख्वाब वेखने असीं अजामत दे इंज ते कुछ नहीं बनन लगा। आओ मेरे पैगंबर दे दीन नूं आजमाओ, आओ अल्लाह दे कुरान नूं आजमाओ, आओ शरीयत दे कानून नूं आजमाओ। फरमाया अल्लाह का
कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना हसनतुल लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। जो वक्त ज्यादा लग गया उदी मादरत। वाखिरु दावाना।